everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Now before moving forward, এই হিনতে দুটামান important announcement আছিলে। প্ৰথমটো হৈছে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে Competition Care APSC Foundation course to avail কৰিব পাৰিব at just 1250 per month subscription basis ত। এই যেটো APSC Foundation course থাকিব তাৰ ভিতৰত prelim specific main specific আৰু mock interview specific গোটে guidance to provide কৰা হয়। ঠিক আছে? So to avail to our APSC Foundation course, you just need to click on the link given in the description box. Tate goi amar app to apnaloke download korok aru nijor subita onukori you can subscribe to our courses. All right? Ekhini hoise aje content homu jibo ami discuss korim aru ma first topic to loa hoise PIB pora. Deep Ocean Mission, and this particular topic is important from GS paper 3 perspective. All right? So current context to le ahu. Recently, the Union Minister of State, June Independent Charge of Earth Science, chaired the first ever high-level steering committee meeting of Deep Ocean Mission. ठीक है से? So Deep Ocean Mission बहुत important है. আমি আগতো দুবাৰমান হয়তো ইয়াৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিছো ৰাইট সো এই ডিপ ওশন মিশনৰ জৰিয়তে যিখিনি ওশন বেড আছে ৰাইট হেখিনি এক্সপ্লোৰ কৰা হ'ব আৰু যেহেতু ইমানখিনি ডিমান্ডস আহি গৈছে আমি এটা ক্লিন এনাৰ্জি ট্ৰানজিশনলে নিব বিচাৰিছো এটা হেখিনি কাৰণে কিছুমান ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছ দৰকাৰ হয় যেটো আসলে ডিপ ওশন হে সি বেডত পোৱা যায় ঠিক আছে সো হে ক্ষেত্ৰত অকমান ৰিসাৰ্চ এক্সপ্লোৰেচন কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু হে ভিজন অনুসৰি এই ডিপ ওশন মিশন তো আনা হৈছিল ঠিক আছে সো এই ডিপ ওশন মিশনৰে এটো ফাৰ্স্ট এভাৰ হাই লেভেল স্টিয়াৰিং কমিটি ইনিশিয়েট কৰা হ'ল অলৰাইট এটা কি হাইলাইটস সমূহৰ কথা যদি আমি চাও এই যেটো ডিপ ওশন মিশন হয় ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াছ ব্লু ইকনমি ইনিশিয়েটিভ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আমি কেবা বাৰো ডিসকাস কৰিছো ইন আৱাৰ প্ৰিভিয়াস নিউজ এনালাইসিস ঠিক আছে এই ব্লু ইকনমি তো কি ধৰণে লেভাৰেজ কৰিব কেনেকে সাস্টেইনেবলি আগবাঢ়িব ৰাইট আৰু আপোনালোকে যদি চাইছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিখিনি মেছেজ আমি এক্সপোৰ্ট কৰো ৰাইট হে যদি খাদ্য সামগ্ৰীৰ কথা চাও মেৰিন প্ৰডাক্টস আমি বহুত বেছি এক্সপোৰ্ট কৰো ৰাইট লগতে হে ক্ষেত্ৰত এটো এটা এই যেটো ডিপ ওশন মিশন হয় ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ ব্লু ইকনমি ইনিশিয়েটিভ ঠিক আছে so the mission steering committee is the highest policy it is the highest policy making body constituted under the deep ocean mission. The design and the development of this subsystem of the manned submersible to carry 3 humans has been completed and integration is in process. ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয়ে আমি আগতেও পাতিছিলো যেটো মাতসা 6000 আনা হৈছিল right National Institute of Ocean Technology আনিছিলে has been developing a manned submersible that is মাতসা 6000 আৰু এই নামতে আমি গম পাইছো এই 6000 যেহেতু আছে So basically a যেটো man submersible হয় it has the capacity যে তিনিজন লোকক তেওঁলোকে সাস্টেইন কৰিব পাৰে তাত আৰু beneath the ocean depth 6000 মিটাৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোক যাব পাৰে ঠিক আছে আৰু আমি যদি নিয়তৰ কথা চাও নিয়ত অৰ্থাৎ National Institute of Ocean Technology it is the institute under Ministry of Earth Science ঠিক আছে Earth Science or Ministry under a particular institute to আছে which is autonomous in nature. All right আৰু লগতে এইটো হৈছে মাতসা 6000 ঠিক আছে সমুদ্ৰয়ান এটো 6000 মিটাৰ লৈকে পৰ্যন্ত গুছি যাব পাৰে আৰু যত তিনিজন লোকক ইট ক্যান সাস্টেইন ঠিক আছে তিনিজন লোকক ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই তেওঁলোকে নিব পাৰে সো তেওঁলোকে সেই তলৰ যিখিনি ওশন বেড হয় হেখিনি এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে বিক্ৰম সাৰাভাই স্পেস সেন্টাৰ অফ দ্য ইসৰো ইজ ইনভলভড ইন ডেভেলপিং আ টাইটেনিয়াম alloys human sphere of 2.1 meter diameter for the manned submersible all right আৰু যেটো is deep ocean mission or overall estimated cost to যদি আমি চাও that is 4077 crores যেটো 5 বছৰ লগে থাকিব from 2021 to 2026 ঠিক আছে আৰু যদি আমি চাও এই development of mission it has been going on since 2018 all right আৰু হুনকালে হল হেতে but যেহেতু আমি দেখিছো covid-19 ইত্যাদি আহি গৈছে হে ক্ষেত্ৰত অকমান disruptions হল alright ঠিক আছে so about the mission আমি যদি চাও the focus of the mission will be on deep sea mining ঠিক আছে ocean climate change advisory services underwater vehicles and underwater robotics related technologies ঠিক আছে so চাওক এই যেটো কথাটো আমি গম পালো যে যেটো ফোকাস তেওঁলোকে ৰাখিছে of this mission
right? Deep sea mining hawk, ocean climate change hawk, এইবিলাকৰ ঠিকে আছে, কিন্তু যদি আমি deep sea mining stress দিওঁ, এটা previously UPSC এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে কেনেকে নিউ টেকনলজি আৰু গ্লোবালাইজেশনে, right, যিহেতু ইমান স্কেৰ্চ ৰিসোৰ্স হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট পৰিছে উইথ স্পেশাল ৰেফাৰেন্স টু ইণ্ডিয়া, এনেকুৱা প্ৰশ্ন এটা সুধিছিলে। সো আপোনালোকে এইটো চাব যে যেহেতু এটা ক্লাইমেট চেঞ্জ আহি আছে, ৰাইট, এতিয়া যিখিনি আমাৰ এনাৰ্জি ট্ৰানজিশন ল'বলৈ গৈ আছে বা নতুন নতুন টেকনলজি লৈ আহিছে, সেই ক্ষেত্ৰত কোবাল্ট হওক, ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছ হওক, সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট। এই চাইনাৰ নিচিনা দেশ এখনে গোটেই তেনেকুৱা ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছবিলাকৰ আটাইতকৈ সিহঁতৰ ওচৰত ষ্টক পাইল হৈ থাকে, ৰাইট। এতিয়া যদি আমি আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব বিচাৰোঁ, যিটো আমাৰ এটা ভিজন আছে চেল্ফ ৰিলায়েন্স, ফৰ ডেট আমি নিজে চেল্ফ ছাষ্টেইনিং হ'ব লাগিব, আমাৰ ওচৰত সেই এক্সেছটো থাকিব লাগিব অফ ডেট ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছ। এতিয়া এই গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ ফলত নাও ইট ইজ ফৰ্চিং আছ যে আমি আৰু অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ আমাৰ ট্ৰেনজিশ্যনত। এতিয়া ধৰক যিটো ফটোভল্টেক আমি চ'লাৰ কাৰণে যিটো আমাৰ এনেকুৱা সিলিকন কিছুমান ফটোভল্টেক প্লেটছ থাকে, চ' সেইবিলাকত কিছুমান কোবাল্ট ইত্যাদি দৰকাৰ হয়, ঠিক আছে। চ' আফ্ৰিকাৰ এইবিলাক খুব ৰিচ আছিলে আৰু আফ্ৰিকাৰ পৰা গোটেই চাইনাই আজি 15 years পূৰ্বে তেওঁলোকে গোটেই সেইখিনি ষ্টক পাইল কৰি ৰাখিছে। এতিয়া যিহেতু নাটনি হৈ গৈছে, আমাকো এক্সেছ লাগে ইয়াৰ, সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, এতিয়া নেচাৰেল ৰিচোৰ্চবিলাক এক্সপ্লইট কৰাত লাগি গৈছোঁ। আমি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চছ ক'ত কেনেকৈ আছে তাত এক্সট্ৰেক্ট কৰাত লাগি গৈছোঁ। চ' দ্য আদাৰ ছাইড অফ দ্য কইন আমি যদি চাওঁ, এইফালৰ পৰা এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যনৰ কাৰণে আমি আৰু বেছি আমাৰ যিটো আমাৰ পৃথিৱীখন, ৰাইট, আমাৰ মাদাৰ আৰ্থক আমি আৰু কষ্ট দি আছোঁ, ৰাইট। চ' ফৰ ডেট আমি অকণ ছাষ্টেইনেবল হোৱা উচিত, আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই মিছনটো অলছ' ছাষ্টেইনেবলৰ কথা পাতিছে, তথাপিও আমি এইখিনিও আচলতে আনহাৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে। সেইখিনি হৈ গৈছে ডিপ্ল'মেটিক হৈ গৈছে, বস্তুটো বেছি কমপ্লেক্স হৈ গৈছে। আনহাতে আমি য'ত ট্ৰানজিশ্যনৰ বাবেই আচলতে বিচাৰি আছোঁ এইবিলাক, কিন্তু আনহাতে আমি সেইবিলাক বিচাৰ ফৰ দ্য লং টাৰ্মৰ কাৰণে ভাল ক্ষেত্ৰত আজি আমি আৰু বেছি এক্সপ্লইট কৰি আছোঁ মাদাৰ আৰ্থখনক, ঠিক আছে। বাৰু যি কি নহওক, এইটোৱে হৈ গৈছিলে এইমটো। আৰু নডেল মিনিষ্ট্ৰি যদি আমি চাওঁ, ইট ইজ আৰ্থ ছায়েন্স, ঠিক আছে, মিনিষ্ট্ৰি অফ আৰ্থ ছায়েন্স। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ মিছনটো বেচিকেলি ফ'কাছ কৰিছে অন 6টা থিমেটিক এৰিয়াছবিলাকত। সেইখিনি হৈছে ডেভেলপমেণ্ট অফ টেকনলজিজ ফৰ ডিপ চি মাইনিং, ঠিক আছে, মেন ছাবমাৰ্চিবল এণ্ড আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ৰবটিক্স, লগতে ডেভেলপমেণ্ট অফ অ'চেন ক্লাইমেট চেঞ্জ এডভাইজৰী ছাৰ্ভিচেছ, তাৰপিছত টেকনলজিকেল ইনোভেশ্যন ফৰ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ডিপ চি বায়'ডাইভাৰ্চিটি, তাৰপিছত ডিপ অ'চেন ছাৰ্ভে এণ্ড এক্সপ্ল'ৰেশ্যন, আৰু এনাৰ্জি and fresh water from the ocean, our advanced marine station for ocean biology, which will be implemented by the institution of MOES and its partner institution, ঠিক আছে। চ' এইকেইটা থিমৰ ওপৰতে বেছ কৰি এই পাৰ্টিকুলাৰ মিছনটো অনা হৈছে। ইয়াত আৰু আমি যদি চাওঁ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ডিপ চি বায়'ডাইভাৰ্চিটি দিয়া হৈছে, চ' এই ক্ষেত্ৰতো হয়তো অলপ ছাষ্টেইনেবল হ'ব পাৰে এই মিছনটো, ঠিক আছে। যিহেতু এটা মেৰিন এৰিয়াত যোৱা হ'ব, সেই যেতিয়া অ'চেন বেডত, ৰাইট, তাৰ যিটো লাইফ হয় ট'টেলি বেলেগ হয়, পৃথক হয় তেওঁলোকৰ মেৰিন লাইফ হয়। এতিয়া ধৰক এই ছাবমাৰ্চিবল যোৱাৰ পিছত যিটো মাটছা 6000 যোৱা, তাৰপৰা হয়তো লাইট এমিট কৰিব পাৰে, চ' সিহঁতে লাইট পলিউশ্যন পাব পাৰে, ৰাইট। তেওঁলোকৰ যিহেতু একেবাৰে ইক'চিষ্টেমটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি ট'টেলি বেলেগ হয়, নইজ পলিউশ্যন পাব পাৰে, শব্দ প্লাছ এক্সপ্ল'ৰেশ্যনত ডিষ্ট্ৰাক্ট হ'ব পাৰে, কৰেলছবিলাকৰ কিবা হ'ব পাৰে, বহুত কথা আহি যায়, ঠিক আছে। চ' এই গোটেইখিনি আমি জনাটো উচিত। এটা চিগনিফিকেন্স কি হৈ পৰিব এই মিছনটো? ইট উইল গিভ আ বুষ্ট টু এফৰ্টছ টু এক্সপ্ল'ৰ ইণ্ডিয়াছ ভাষ্ট এক্সক্লুচিভ ইকনমিক জ'ন এণ্ড কণ্টিনেণ্টেল শ্বেল্ফ। এইটো আপোনালোকে জানে চাগে, এখন কাণ্ট্ৰি, ঠিক আছে, তাৰ যিখিনি অ'চেন ইত্যাদি থাকে, তাৰপৰা এই কাণ্ট্ৰি শ্ব'ৰো বা অ'চেনৰ তাত 200 নটিকেল মাইলছৰ ভিতৰত সেইটো এক্সক্লুচিভ ইকনমিক জ'ন হয়, ৰাইট। তাত তেওঁলোকে গোটেইখিনি এতিয়া এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিব, তাত যি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ আছে বা গোটেই বায়'ডাইভাৰ্চিটিটো কেনেকুৱা সেইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পৰা যাব। The plan will enable India to develop capabilities to exploit resources, ঠিক আছে। So here in the Central Indian Ocean Basin, যিটো CIOB কোৱা হৈছে যে এই যিটো ইণ্ডিয়ান অ'চেন বেচিন হয়, চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়ান অ'চেন বেচিন, ইট ইজ ৰিচ ইন ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলছ, ঠিক আছে। চ' সেই ক্ষেত্ৰত এইখিনি এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পৰা যাব। ইট উইল pave the way for further studies and research into deep sea biodiversity. As the ocean will be monitored continuously, every slight change in the climate will be noted, leading to better data collection and hence improved actions. So this is going to be the significance of this particular mission. ঠিক আছে?
All right. Now moving forward, our next topic is taken from the news on AIR Saksham. Now this particular topic is important from GS paper 3 perspective. ঠিক আছে? Current context to hoise Ministry of Health and Family Welfare. ঠিক আছে? Ministry of Health and Family Welfare তেওঁলোকে launch কৰিছে the Saksham. এটা Saksham of form কি হয়? Stimulating advanced knowledge for sustainable health management. ঠিক আছে? Sustainable health management ৰ কাৰণে advanced knowledge stimulate কৰা হৈছে through this Saksham আৰু এই learning management information system হয়. Alright, so LMIS এইখিনি আমি ভালকে বুজিম. তাৰ আগতে যদি আমি Saksham কথা চাওঁ, it is a initiative developed by National Institute of Health and Family Welfare. ঠিক আছে? It will provide all health related training programs to healthcare professionals of the country in digital mode. অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো যিমানখিনি হেল্থ কেয়াৰ প্ৰফেশ্যনেলছ আছে সকলোকে এই যিটো জৰিয়ে Sakshamৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়াব পৰা যাব ঠিক আছে ডিজিটেল মোডত সো ইয়াত বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত ইন্টাৰসেক্ট কৰা হৈছে আমি এটো ক'ব পাৰো যে কেনেকে টেকনলজি ৰাইট লাৰ্নিং ইন দ্য হেল্থ সাৰ্ভিস অলসো অগমেন্ট কৰিছে ঠিক আছে সো যেতিয়া হুদে অ্যাবাউট টেকনলজি আৰু এসেট হয়তো আপোনালোকে ফেস কৰিব পাৰে তো some technology কাৰণ AI chat GPT বহুত in news আছে right হে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি এটো ক'ব পাৰে যে ইন হেল্থ সেগমেন্টত কেনেকে with the help of technology এটা ডিজিটাল মোডত কেনেকে ট্ৰেইনিং দিয়াব পৰা গৈছে ৰাইট হেখিনি কথা মেনশন কৰিলে আপোনালোকৰ আৰু এনসাৰটো এনহান্স হ'ব so the dedicated and unified platform will provide training and medical education in online mode ঠিক আছে অনলাইন মোডত প্ৰভাইড কৰিব লগতে যেটো আমি LMIS কথা চাইছিলো alright it is a learning management information system which will be developed as a centralized resource repository for training and teaching material so ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে গুটে এটা centralized resource repository নিচিনা কাম কৰিব ঠিক আছে in case of training হক teaching হক right এটো এটা centralized resource হ'ব will deal with case based learning in the health sector will have documented best practices in the health related teachings and training ঠিক আছে will also act as a central database of trained healthcare professionals in the country অৰ্থাৎ আমি এটো ক'ব পাৰো through this initiative গুটেখিনি কোঅৰ্ডিনেট কৰিব বহুত সহায় হ'ব ৰাইট গুটেখিনি কোঅৰ্ডিনেট হৈ পৰিব in case of training hawk teaching material hawk right এটা database ও তেওঁলোকৰ স্থাপন কৰিব পৰা যাব so this is about the LMIS It currently আমি যদি চাওঁ Saksham LMIS is hosting more than 200 public health right 200 অধিক public health তেওঁলোকে এনেকুৱা ট্ৰেইনিং আদি প্ৰদান কৰি আছে with 100 clinical courses through online mode এটা healthcare professionals তেওঁলোকে ইয়াতে register কৰিব পাৰে এই course বিলাক avail কৰিবলৈ হলে আৰু তেওঁলোকে যদি যেতিয়া course টো avail কৰে এটা যেটা ট্ৰেইনিং ও তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ হয় তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ কিছুমান সাৰ্টিফিকেটও প্ৰভাইড কৰা হ'ব ঠিক আছে সো এই যেটো ডিজিটাল লাৰ্নিং প্ল্যাটফৰ্মটো লৈ আনা হৈছে LMIS by Saksham ইয়াত কি কৰিব এটো ensure inclusive capacity building of the health professionals from primary health centers located in rural and remote areas all the way to tertiary care and corporate hospitals in metropolitan cities ঠিক আছে সো আমি দেখিছো after COVID-19 pandemic যেনেকে আমাক বহুতখিনি এৰিয়াস উদঙাই দিলে হে ক্ষেত্ৰত আমি তে হেল্থ সেক্টৰটো ফোকাস কৰা উচিত আৰু ওভাৰ দা টাইম আমি দেখিছো আফটাৰ কোভিড-19 বহুতখিনি ইনিশিয়েটিভ লোৱা হৈছে হেল্থ সেগমেন্টৰ বিশেষকৈ আমি যদি নৰ্থ ইষ্টৰ কো চাওঁ টাটাৰ সহায় হওক বা আমি দেখিছো এইমছ আনিছে ক্যান্সাৰ হস্পিটেলছ আনিছে বহুতখিনি আসলতে ডেভেলপমেন্টছ হৈছে হে গুটেখিনি জানি থটো ভাল লগতে দে Sakshamও এড হৈ আহিছে ঠিক আছে এইখিনি কথা যদি মেইনছত আহে তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰিব Now moving forward, our next topic is taken from the Hindu, India's multi-alignment stand, and this particular topic is very significant from GS paper 2 perspective. ঠিক আছে আৰু এটো GS paper 3 to কামত আহিব এই যেটো এডিটৰিয়েল টো আসলে তার আসলে এটা খুব ধুনিয়া আৰ্টিকেল দিছে যে কেনেকে ইন্ডিয়া স্ট্ৰেটেজিক অটোনমি এন্ড পলিসি অফ নন এলাইনমেন্ট ইভলভ হৈ আহিছে ইনটু এ মাল্টি এলাইনমেন্ট এপ্ৰোচ ঠিক আছে সো আপোনালোকে যদি হিষ্ট্ৰি পঢ়িছে এন্ড হুইচ ইজ অলসো ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰম GS পেপাৰ 1 পার্সপেক্টিভ কাৰণ মডাৰ্ন ইন্ডিয়া তাত আছে ঠিক আছে তেতিয়া আসলে ইন্ডিয়া নন এলাইন মুভমেন্টটো লিড কৰিছিলে
সেই সময়ছোৱাত যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ হাতৰ পৰা আমি স্বাধীনতা ছিঙি আনিছিলোঁ ৰাইট আৰু সেই যিটো ষ্টেট আছিলে আমাৰ ভাৰতখন সেই সময়ছোৱাত বহুত বেছি পভাৰ্টি ৰিডেন আছিলে ৰাইট মানুহৰ খাবলৈ নাছিলে আৰু সেই এক্সপাৰ্টিজ নাছিলে যে দেশ এখন কেনেকৈ চলোৱা হ'ব ৰাইট চ' কুঙা কৈ থৈ যিহেতু গৈছিলে আৰু এট ডেট পইণ্ট অফ টাইম ক'ল্ড ৱাৰ চলি আছিলে বিটুইন দ্য টু ব্লকছ এটা হৈছে ৱেষ্ট ব্লক ঠিক আছে আৰু এটা হৈছে USSR ব্লক এটা যেটো ওয়েস্টাৰ ব্লক আছে যত US ইত্যাদি আছে তেওঁলোকৰ যেটো আইডিঅলজি আছে টু ৰুল দ্য কান্ট্ৰি ইট ওয়াজ বেসিক্যালি ৰেষ্ট অন দ্য ডেমক্ৰেসি আৰু ক্যাপিটালিষ্ট হ'ব লাগিব ঠিক আছে যোন যেনেকে পাৰে সব মানুহ আহিকিনি যিমান তেওঁলোকৰ আৰ্ন কৰি আছে বা সেই ক্যাপিটালিষ্ট ৰিজিমটো জানে এভেইল কৰিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াত কি হয় ইনইকুৱালিটি বেছি বাঢ়ি যায় যোন ধনী ধনী হৈ গৈ থাকিব যোন দুখীয়া দুখীয়া হৈ গৈ থাকিব যেহেতু ক্যাপিটালিষ্ট ইন নেচাৰ হয় whereas USSR ব্লকে কমিউনিষ্ট কাইন্ড অফ আসলে ৰাইট তেওঁলোকে সোশিয়ালিষ্ট ৰিজিম টু লব বিচাৰিছে যত ক্লোজ ইকনমি হ'ব ইটস নট ওপেন টু অল ৰাইট লগতে হে ওয়েলফেয়াৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছিল ঠিক আছে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ আইডিঅলজি আছে দুটা মাজতে ক্ৰ্যাশ হৈ আছিল সো আমি যেতিয়া ভাবিলো যদি আমি কোনো এটা ব্লকো যদি লং যেহেতু গোটেই ওয়াৰ্ল্ডখন তেতিয়া বাইপোলাৰ হৈ আছিল আৰু জাস্ট আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স লৈছিলো আমি নিউলি ইমাৰ্জ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্ৰিজ আছিলো we need funds right to emerge out of those poverty ridden state বা we need expertise আমি হে technicalities বিলাক বিচাৰিছো for that আমাক দুটা ব্লকেড প্ৰয়োজন হ'ব right so এটা খুব ভাল সিদ্ধান্ত ললে যে better to opt out of these two blocks যে আমি এটা বেলেগ ধৰণৰ জোনত থাকিম আমি কাকো আমি লাইন নকৰো না ওয়েস্ট ব্লক হক না USSR ব্লক হক ঠিক আছে সো হেতু এটা ভিজন লৈ এটো ইনিশিয়েট কৰা হৈছে আৰু যদি আমি ফাউন্ডিং ফাদাৰ্স চাও তাত আছে জৱাহৰলাল নেহৰু তাছত কোৱামে নিক্ৰুমা তেওঁ ঘানাৰ আছিল আৰু আহমদ সুকাৰ্নো তেওঁ ইণ্ডোনেছিয়া আছিল ঠিক আছে আৰু কোৱা হৈছিল তেতিয়া যেহেতু UN বহুত ডাঙৰ এটা গ্ৰুপিং আছিল সো UN ৰ ঠিক পাছতে আছিল এই নন এলাইন মুভমেন্ট যত 120 ডেভেলপিং ওয়াৰ্ল্ড ষ্টেটস একেলগে আহিছিল তাত ঠিক আছে সো আমি যদি এই নন এলাইনমেন্টৰ ফাৰ্স্ট সামিট চাও কিটা হৈছিল এটো বেলগ্ৰেডত হৈছিল ইন 1961 ঠিক আছে তাত আছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু ফ্ৰম ইণ্ডিয়া তাছত ইজিপ্টৰ আছিল গামাল আব্দুল নাছিৰ আছিল তাছত প্ৰেসিডেন্ট আছিল ইউগোস্লাভিয়া জোসেফ ব্ৰোজ টিটো ঠিক আছে সো ইজিপ্টৰ লগতো আমাৰ সম্বন্ধ অকমান ভাল হৈ আহি আছে হয়তো আপোনালোকক সুধি দিবও পাৰে ইণ্ডিয়া আৰু ইজিপ্টৰ ৰিলেচন তেতিয়া আমি এই টাৰ্মৰ পাও লোৱা নিব পাৰো ঠিক আছে purpose to আমি already গম পালো কি কানে এনেকুৱা কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকে provide a platform for newly independent developing nation to join together to protect their autonomy and world peace and prosperity so the either of any block যদি join কৰা হতে হয়তো আমি তাতে পিছ খাই গলো হতেন right they might use us in their securing their agenda যেটো আমাৰ যদি কান্ধত বন্ধুক থৈ তেওঁলোকে হয়তো ফায়াৰ কৰিলে হতেন ঠিক যাতে তেনেকুৱা নহওক হেকানে আমি কি কৰো opt out of both the blocks আৰু যেটো মূল পাঁচটা প্ৰিন্সিপল যাৰ ওপৰত এটা যুখন আসলে এটা ভেটি নিচিনা কাম কৰিছিল যত নন এলাইন মুভমেন্ট ষ্টেণ্ড কৰিছিল those five principles are mutual respect for territorial integrity and sovereignty mutual non-aggression mutual non-interference in domestic affairs equality and mutual benefit or peaceful coexistence so these were the five principles on where the non-aligned movement stand right so ekhini to hoy gol about the non aligned movement aru eto tete just ami newly emerged hoy ahisilo as a independent country but aji dinot joti ami sao aji prithibikhon ba aji jitu India stand hoy in foreign policy it's more of a multi aligned stand na ami USS na ami okol US block hoy na ami okol Russia block hoy ami to sob phale asu right aru also eta notun eta world order loina kotha hoise jot multipolar world thakibo right kismane asolte unipolar world বিচাৰি থাকে যাতে আমি অকল USA জি কয় তাকে হৈ যাও ৰাইট ইকোনমিক ওয়েট বা মিলিটাৰী ওয়েট সব তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ হয় হটিয়ে শ্ৰেষ্ঠ হয় বাট সবে নিজৰ সভৰেনিটি টু বিচাৰে এই সবে নিজৰ প্ৰতি এটা হাই এষ্টিম থাকে এভৰিবডি ওয়ান্টস টু বি দা ইন দা টপ ঠিক তেনে ধৰণে ইণ্ডিয়াও এটা বিচাৰিছে ইট ওয়ান্টস টু বি দা ওয়ান অফ দা মোস্ট এডভান্সড নেশন বাই দা ইয়াৰ 2047 ঠিক আছে সো আজি ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও আমাৰ সম্বন্ধ উইথ ৰাছিয়া আমি যদি চাও যেতিয়া USSR disintegrate hol right bhangi goisle tar pisore pora ami dekhisu
যিহেতু আমি সম্বন্ধ একো ধৰণৰ ইনিচিয়েট কৰা নাছিলোঁ বাট জাষ্ট আফটাৰ ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন ইন 1990 আমাৰ ৰাছিয়াৰ লগত ভাল সম্বন্ধ গঢ়াত সহায় হৈছে লগতে আমি যদি চাওঁ টেকনিকেলি কেতিয়াবা বেছি ভাল গঢ় লৈ উঠিছে ইট ৱাজ ইন দ্য 1971 যেতিয়া বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন কৰি আছিল ঠিক আছে সেই সময়ছোৱাত বাংলাদেশ ইষ্ট পাকিস্তান আছিলে আৰু তেতিয়া ৱেষ্ট পাকিস্তানে যো প্ৰেজেণ্ট এতিয়া পাকিস্তান তেওঁলোকৰ ওপৰত বহুত আক্ৰমণ চলাইছিলে ৰাইট অপেন ফায়াৰ কৰিছিলে ইত্যাদি আৰু তাৰ ফলত কি হৈছিলে ইট ৱাজ আ কাইণ্ড অফ কেঞ্চাৰ টু ইণ্ডিয়া বিকজ তাৰ পৰা ইমান বেছি মাইগ্ৰেণ্টছ আহি আছিলে বেচিকেলি ইন দ্য আছাম এৰিয়া বাংলাদেশী যিটো প্ৰব্লেম এতিয়াও চলি আছে ৰাইট সো তেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ভাবিলে এনেকৈতো নহ'ব উই নিড এ সলিউশ্যন ৰাইট সো তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে লেটছ হেল্প বাংলাদেশ টু গেট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ তেতিয়া আমি ইউএছৰ পৰা বহুতখিনি হেল্প বিচাৰিছিলোঁ যে ডিফেন্স সামগ্ৰী পঠাওক আমাক আৰ্মছ লাগে বাট তেওঁলোকে সেইখিনি নিদিলে আমাক কিন্তু নিদি তেওঁলোকে আকৌ কাক হেল্প কৰিলে পাকিস্তানক হেল্প কৰিলে ৰাইট গোটেইখিনি তেওঁলোকক হেল্প আদি কৰিলে কিন্তু সেই সময়ছোৱাত আচলতে চিটুৱেশ্যনে আমাক বাধ্য কৰিলে যে আমি ৰাছিয়াৰ ওচৰত হাত মাতোঁ ঠিক আছে চ' ৰাছিয়াক আমি যেতিয়া হেল্প খুজিলোঁ ৰাছিয়াৰ লগত আমি কিছুমান এগ্ৰিমেণ্টো এষ্টাব্লিছ কৰিলোঁ তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে গোটেই ডিফেন্স সামগ্ৰী আৰ্মছ এটচেট্ৰা তেওঁলোকে আমাক প্ৰভাইড কৰিলে ৰাইট আৰু সেইখিনি প্ৰভাইড কৰাৰ পাছতে উই কুড বি এবল টু লিবাৰেট বাংলাদেশ এজ আ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ট্ৰি ঠিক আছে চ' এইখিনি কথা আমি জানো চ' অতীতৰ পৰাই আমি দেখিছোঁ বহুতখিনি যিখিনি ডিফিকাল্টি টাইমছ আছিলে ৰাইট সেই সময়ছোৱাত ৰাছিয়াই আমাক হেল্প কৰিলে আৰু আজিলৈকে হয়তো সেই ধাৰটো মাৰোঁতেই আমি আজি ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ যিটো ৱাৰ হৈ আছে ৰাইট আমি অপেনলি কণ্ডেম কৰা নাই ৰাইট কাৰণ কিছুমান আমি গ্ৰেটফুল হৈ আছোঁ আমাৰ হয়তো আমি যদি আজি ৰাছিয়াৰ লগত অপেনলি কণ্ডেম কৰোঁ ইন নিয়ৰ ফিউচাৰ আমি নাজানো কি হ'ব ৰাইট উই নিড টু ছিকিউৰ আৱাৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট ফৰ ডেট কেছ আমি এনেকুৱা নিউট্ৰেলিটি মেইনটেইন কৰি আছোঁ ৰাইট চ' আজিৰ দিনত আমি ডিফেন্স সামগ্ৰী বহুত বেছি আচলতে ইম্পৰ্ট কৰোঁ ফ্ৰম দ্য ৰাছিয়া বাট এতিয়া অকণমান কমিছে আমি নিজে ইণ্ডিয়া অকণমান ছেল্ফ ছাষ্টেইন হ'ব বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত ৰাইট কিন্তু এতিয়া ক্ৰুড অইল ইত্যাদিত আমি দেখিছোঁ কিমানখিনি আমি তেওঁলোকৰ লগত এটা ৰিলেশ্যন গঠন কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' এয়াতো হৈ গ'ল এবাউট ৰাছিয়া এতিয়া ইউ এছ এণ্ড কোৱাড যদি চাওঁ ইউ এছ এ কি হ'ল আফটাৰ ডেট যিহেতু পাকিস্তানৰ লগত তেওঁলোকে ইমান বেছি এইড ইত্যাদি দি আছিলে আৰু ইভেন আচৰিত লাগে যিটো তালিবানী হওক বা যি হওক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই যিটো বেমাৰটো বা এই যিটো প্ৰব্লেমটো সেইটো ইনজেক্ট কৰি দিছিলে ইউ এছ এ ঠিক আছে ইউ এছ এ বহুতখিনি এইডছ আদি কৰি বা ফাণ্ডিং কৰি আছিলে যাতে ৰাছিয়াৰ প্ৰকোপটো আঁতৰি থাকক ফ্ৰম দ্য আফগানিস্তান বা পাকিস্তান তেওঁলোকে কি কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ লোকেল মানুহ লৈ কিনি তেওঁলোকক ট্ৰেইন কৰালে পইচা দিলে ফাণ্ডিং দিলে তাৰ পৰাই সেই এনেকুৱা ধৰণৰ মুজাহিদিনছ হওক তালিবানী হওক এইখিনি সৃষ্টি হ'ল ঠিক আছে চ' আজি যিখিনি টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ হৈ আছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ইউ এছ বাৰুকৈ জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে চ' তেওঁলোকে এইবিলাকেই কৰি থাকে সেইটো তেওঁলোকৰ প্ৰপাগেণ্ডাই হয় ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া পাকিস্তানে তেওঁলোকক যেতিয়া এটেক কৰিলে তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ চকুটো অকণমান মেল খালে দিছ ইজ ডেঞ্জাৰাছ বুলি ঠিক আছে আৰু ফাইনেলি যেতিয়া চাইনাৰ হেজেমনি বাঢ়ি আহিছে আজি ইউ এছক ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে চেলেঞ্জ কৰিব পৰা হৈ গৈছে দে আৰ ইকনমিকেলি অলছ' ভেৰি ফাইনেন্সিয়েলি অলছ' ভেৰি চাউণ্ড ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰত ভাবিলে ইউ এছে ভাবিলে যদি এনেকুৱাই হৈ থাকে এইটো বিপদ হ'ব ফৰ ডেট উই নিড আ বেলেঞ্চিং পাৱাৰ চ' আৰু কি হ'ব পাৰে দ্য বেষ্ট বেলেঞ্চিং পাৱাৰ উইল বি দ্য ইণ্ডিয়া ঠিক আছে চ' ইণ্ডিয়াৰ লগত আমাৰ ভাৰতৰ লগত তেওঁলোকে হাত মিলালে বহুত গ্ৰুপিংছক আমাক ইনক্লুড কৰিছে ছিকিউৰিটি ডায়লগ কোৱাড যিটো কোৱা হয় ঠিক আছে য'ত অষ্ট্ৰেলিয়া আছে ইণ্ডিয়া আছে জাপান আছে ইউ এছ আছে চ' তেনেকৈ আমাৰ সম্বন্ধ এতিয়া ইয়াত গঢ় লৈ উঠিছে ৰাইট বাট আমি ইণ্ডিয়াও এতিয়া গম পাই গৈছোঁ কোন কেনেকুৱা হয় চ' আমি সেইকাৰণে নিউট্ৰেলিটি মেইনটেইন কৰোঁ আমি য'ত আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট দেখিছোঁ আমি সেইফালে মাত মাতোঁ ৰাইট তেনেকুৱা হৈ গৈছে ৱেষ্ট এছিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় I2U2 ঠিক আছে চ' আগতে অতীতত ইজৰাইলক আমি ইমান মনা নাছিলোঁ তেওঁলোকক লগত ইমান ইনিচিয়েলি ইমান আমাৰ ভাল সম্বন্ধ নাছিলে বাট অভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ আমি দেখিছোঁ বিজেপি যেতিয়া অটল বিহাৰী বাজপেয়ী যি আছিলে তেওঁৰ পৰাই আচলতে ইনিচিয়েট হৈ আহিলে ইজৰাইলৰ লগত আমাৰ সম্বন্ধ ভাল হ'ল এতিয়াও আমি দেখিছোঁ
যোন তাৰ ইলেক্টেড হয় তেতিয়া আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়ে তেওঁলোকে টুইট কৰে ৰাইট আৰু আমি ইজৰাইলৰ লগত বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ট্ৰিটমেণ্ট হওক বা এইবিলাকত বহুত হেল্প কৰি আছে ৰাইট চ' ৱেষ্ট এছিয়াৰ ফালেও আমাৰ ফুটপ্ৰিণ্টটো আমি বঢ়াব চেষ্টা কৰিছোঁ উইথ I2U2 গ্ৰুপিং দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ইউ মাইট ফেচ আৰু this was the first time when India and US partnered two West Asian countries. সেইকাৰণে important ইয়াত আসলে 3D printing হওক এইবিলাকতো অকণমান তেওঁলোকে চাব right water resource food security health transportationৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মূল ফ'কাছ থাকিব তাৰপিছত সাউথ ইষ্ট এছিয়ান ৰিজন ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ আমাৰ বহুতখিনি আচলতে FTA ইত্যাদি আছে উইথ এছিয়ান আৰু আমি যদি চাওঁ এক্ট ইষ্ট পলিচিও আছে ৰাইট চ' এই নেশ্যনৰ লগতো আমাৰ সম্বন্ধ অকণমান ষ্ট্ৰং হৈ গৈ আছে প্লাছ কিন্তু আমি ৰিজনেল কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ আমি জইন কৰা নাই কিয়নো বিকজ ইট উইল বি কপ ৱেব অফ অল FTAs ৰাইট যদি এইফালেও ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হওক এইফালেও ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হওক চ' এই ক্ষেত্ৰত আৰু অকণমান কমপ্লেক্সিটি আহি যাব ঠিক আছে চ' এটা পইণ্ট অফ টাইমত গৈ কিনি কাৰো আচলতে ইমান লাভ লোকচান এইবিলাক কথা গৈ কমপ্লেক্সিটিলৈ ঠেলি যাব চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান উই chose not to join the regional comprehensive economic partnership ঠিক আছে but still we have a strong connection with all Southeast Asian nations all right এইখিনি আমি ক'ব পাৰিম আৰু ইউৰেছিয়া ক্ষেত্ৰতো থ্ৰু SCO আমাৰ ফুটহোল্ডটো তাত বহাইছোঁ ঠিক আছে আৰু এইবিলাক ৰিচেণ্টলি আমাৰ ইয়াত মিটিঙো হ'ব ওলাই আছে চ' এই ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ ইণ্ডিয়া মাল্টি এলাইন ষ্টেণ্ড ৰাইট এতিয়া আমি যদি কথা পাতোঁ এবাউট ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ তেতিয়া কি হৈছে US যিমানখিনি ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰ আছে ৰাইট চবেইতো USA যি কয় তাকে মানে বাট ইণ্ডিয়া অকল এখন এনেকুৱা কাণ্ট্ৰি যোনে আচলতে ইয়াত বেলেগ ধৰণৰ ষ্টেণ্ড এটা ল'লে কাৰণ আমি যদি হিষ্ট্ৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভ দেখিছোঁ ৰাছিয়াই কি ধৰণে আমাক সদায় সহায় কৰি আহিছে সেইখিনিতো আমি পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ উই আৰ গ্ৰেটফুল ইনাফ ৰাইট বেলেগ কিছুমান কাণ্ট্ৰি দে আৰ নট গ্ৰেটফুল ইনাফ যিখন থালিতে খায় সেইখনে ফুটা কৰে বাট আমি তেনেকুৱা নহয় উই আৰ ৰেছপনচিবল ইনাফ ৰাইট আমাৰ সম্বন্ধটো ৰক্ষা কৰিব লাগিব ইন ফিউচাৰ আমাৰ যিখিনি নেশ্যনৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইখিনিও আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব চ' আমি কি কৰিলোঁ যদিও আমি গম পাইছোঁ ৰাছিয়াই সেইটো ভাল কাম কৰা নাই ৰাইট ষ্টিল উই আৰ মেইনটেইনিং নিউট্ৰেলিটি right so it has abstained from successive votes UN Security Council General Assembly Human Rights Council etc so এই ক্ষেত্ৰত আমি massive দেখিছোঁ criticism face কৰিছোঁ right কোৱা হৈছে আপোনালোকে কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ চেহেৰা দেখাইছে আয়ু hypocrites এফালে কৈ থাকে you should maintain peace but on the other hand you are supporting Russia এতিয়া কিন্তু আমাৰ যিটো foreign policy হয় it's quite loud right and clear সেইকাৰণে on your face কৈ দিয়ে যদি তেওঁলোকে এইবিলাক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে উইথ ফেক্টছ আমাৰ external affairs minister গোটেই তথ্যবোৰ দি দিয়ে so we can say that we are also adopting some kind of wolf warrior tactics যে যেতিয়া আসলে সময় সুযোগটো হেতুৱে সুযোগ যেতিয়া আপোনালোকক কোনোবাই কয় যে আপুনি এটো হয় হেতু হয় সেই সময়ত যদি we have a great significant facts to portray যে এটা সময়ত তহতিয়ে দেখোন আপোনালোকে দেখোন পাকিস্তানক এনেকুৱা ধৰণৰ এইড কৰিছে it was not ethical at that time right আৰু যিসকল টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ ব্লাক ফাণ্ড তো USA কৰি আছিলে যেতিয়া আমি ইমান নিডত আছোঁ তেতিয়া আপোনালোকেই দেখোন মুখখন আমাৰ ফালে একো হেল্প কৰা নাছিলে চ' সেই ক্ষেত্ৰত ৰাছিয়া আছিলে চ' হিষ্টৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভতো Russia is very important for us, right? আৰু এইটোও নহয় যে we are totally going with the flow with Russia যে yes, Russia did the right thing. We are just maintaining neutrality. Also, we are providing aid to Ukraine as well. ঠিক আছে বহুতখিনি আমি aid ইত্যাদি পঠাইছোঁ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ে বহুতবাৰ কৈছে ভ্লাদিমিৰ পুটিনক যে it is not the era of war, right? আমি চেষ্টাও কৰি আছোঁ to end this war. ঠিক আছে কিন্তু এক্সিলেণ্ট ডিপ্ল'মেচি দেখুওৱা হৈছে এবাৰ ইটছ ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট ওৱান ৰাইট ইট ৱাজ নট ডেট ইজি টু চেল থ্ৰু দিছ পাৰ্টিকুলাৰ চিটুৱেশ্যন যিটো ইমান ইণ্টেন্স হৈ গৈছিলে বাট ষ্টিল উই ষ্টুড ষ্ট্ৰং ইন ডেট কেছ ঠিক আছে চ' ইণ্ডিয়া হেজ বিন প্ৰেছিং ফৰ দ্য ৰিজলিউশ্যন অফ দ্য ক্ৰাইচিছ থ্ৰু ডিপ্ল'মেচি এণ্ড ডায়লগছ এই ক্ষেত্ৰতো আমি G20টো বহুতখিনি অসুবিধা পাইছোঁ কাৰণ জাপানে আহিব বিচৰা নাই যিহেতু আমি অপেনলি কণ্ডেম কৰা নাই ৰাছিয়াক ৰাইট এনেকুৱা বহুত কথা আহি গৈছে বাট ষ্টিল উই আৰ ট্ৰাইং টু ৰেজিষ্ট অল ছাচ অড চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ অলৰাইট অ'কে এতিয়া যিহেতু আমি ইমান মাল্টি এলাইন ষ্টেণ্ড লৈছোঁ
তাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান আমাৰ অসুবিধা আহি পৰিছে জাষ্ট মই এতিয়া ক'লোৱে যেনেকৈ ধৰক G20 প্ৰেচিডেন্সিত অকণমান কষ্ট হৈছে ৰাইট যিহেতু আমি অপেনলি কণ্ডেম কৰা নাই প্লাছ ন' কণ্ডেমেশ্যন ফৰ ভায়লেশ্যনছ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল' আমি অপেনলি কণ্ডেম কৰা নাই এইটো কথাই আমি ইয়াত ক'ব পাৰিম ৰাইট এতিয়া অকল ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ কথাই নহয় প্লাছ ম্যানমাৰৰ কথাও আমি ক'ব পাৰোঁ যিহেতু আমি ম্যানমাৰত তাত মিলিটাৰী কুপ চলি আছে ঠিক আছে আগতে আমি যেতিয়া দেখিছোঁ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে তেওঁ অপেনলি ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে তাৰ পিছতে আমি দেখিলোঁ কি ধৰণে ম্যানমাৰে ছেফ হেভেন প্ৰভাইড কৰে টু দ্য ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপছ বহুত ইনচাৰ্জেণ্ট এক্টিভিটিজ বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া আমি গম পালোঁ উই শুড বি আ প্ৰেগমেটিক ইন নেচাৰ ঠিক আছে merely sticking on to our principles and not protecting our nation's security would be challenging one right so এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিলোঁ এতিয়া ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো UN উগনাত যিটো তেওঁলোকৰ বিপৰীতে বস্তুবোৰ ওলাইছে তাতো আমি এবষ্টেইন কৰি ৰাখিলোঁ ৰাইট কাৰণ আমি যদি আকৌ কণ্ডেম কৰোঁ হয়তো আকৌ ইনচাৰ্জেণ্ট এক্টিভিটিজবিলাক মাছৰুম হৈ উঠিব পাৰে ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰত কথাবোৰ আহি যায় তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ নট ইন এ পজিশ্যন টু প্লে দ্য ৰোল অফ মেডিয়েটাৰ ঠিক আছে চ' বহুতে কয় আমি বোলে ডলাৰ বগৰী আমি এইফালেও মাত মাতোঁ আমি সেইফালেও মাত পাতোঁ চ' এটা কথা আছে ইফ ফ্ৰেণ্ড অফ অল ইজ ফ্ৰেণ্ড অফ নান ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কিছুমানে প্ৰপেগেণ্ডা কৰিব বিচাৰিছে প্ৰজেক্ট কৰিব বিচাৰিছে যে আমি তেনেকুৱা হয় বাট চাব গ'লে এই যিটো জিঅ' পলিটিক্স বা ডিপ্ল'মেচি বা ফৰেইন পলিচি ইজ টোটেলি ডিফাৰেণ্ট ৰাইট ইয়াত এই যিটো আমি যদি চাওঁ গোটেইখন জিঅ' পলিটিক্স হওক বা ডিপ্ল'মেচি হওক বা ফৰেইন পলিচি হওক কোনো এখন কাণ্ট্ৰি সদায় অল ৱেডাৰ ফ্ৰেণ্ডছ হৈ থাকিব নোৱাৰে আমি যদিও ক'ব পাৰোঁ পাকিস্তান আৰু চাইনা অল ৱেডাৰ ফ্ৰেণ্ডছ হয় ডেট ইজ অনলি বিকজ তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট ইজ এলাইন উইথ দেট ৰাইট ইণ্টাৰেষ্টবিলাক তেওঁলোকৰ একেই হয় কাৰণে তেওঁলোক একলগ হৈছে চ' আমি যদি এইটো চাওঁ যে আমি যিহেতু দ্য মেইন the most significant and the main যিটো এজেণ্ডা হ'ব লাগে এখন কাণ্ট্ৰি that is securing one's national interest ঠিক আছে চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিটিচিজম আমি ফেচ কৰিছোঁ তাৰপিছত দেখিছোঁ লোৱেষ্ট ৰেংকাৰ চ' যিখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল ঠিক আছে আপহোল্ড কৰাত the latest state of the South Asia survey has shown that India ranks the second lowest at only 1% among the Asian and 9 middle powers in the leadership in maintaining a rules-based order and upholding international law. ঠিক আছে তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ নট পাৰ্টি টু নিউলি ফৰ্ম মেকানিজমছ ৰাইট চ' কিছুমান যিখিনি ছিগনিফিকেণ্ট ফৰ্মিংছ আছে তাত কিন্তু ইণ্ডিয়াক এক্সক্লুড কৰি ৰখা হৈছে যেনে ধৰক অগষ্টত কোন আছে অষ্ট্ৰেলিয়া UK US আছে ৰাইট এণ্ড 5 আইজ ঠিক আছে চ' এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট মেকানিজমক এক্সক্লুড কৰি ৰখা হৈছে ইণ্ডিয়াক ৰাইট চ' এইখিনি হৈছে এবাউট দ্য নেগেটিভ এছপেক্টছ অফ মাল্টিপলাৰ ৱৰ্ল্ড ফৰ ইণ্ডিয়া কিন্তু লগতে আমি যদি চাওঁ ইণ্ডিয়া কিন্তু উই কাণ্ট ডিনাই দ্য ফেক্ট ডেট ইণ্ডিয়া ইজ ইমাৰ্জিং এজ ৰাইজিং মিডল পাৱাৰ ঠিক আছে চ' ইমানখিনি প্ৰব্লেমছ পোৱাৰ পাছতো উই আৰ ষ্টিল ৰাইজিং ইন দ্য মিডল পাৱাৰ এণ্ড দেটছ নট গন আননটিছ ৰাইট চ' 75 years of independence হৈ গৈছে ইমানখিনি পভাৰ্টি ৰিডন হৈ আছিলে কিমানখিনি কি হৈ আছিলে ৰাইট প্লাছ টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ ইনচাৰ্জেঞ্চ তাতে ইমানখিনি যিটো দেখিছোঁ আমাৰ ইমানখিনি ভাইব্ৰেণ্ট হয় ৰাইট তাত ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ কাষ্ট আছে ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ৰিলিজন আছে গোটেইখিনি একেলগে লৈ আজি ইমানখিনি আমি যে আহিব পাৰিছোঁ উই আৰ ৰিয়েলি প্ৰাউড অফ ইট ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো ক'ভিডৰ টাইমতো আমি দেখিছোঁ যেনেকৈ ৱৰ্ল্ড ইকনমি শ্ল' ডাউন হৈ গৈছে বাট নেগেটিভতো গুচি গৈছে বাট ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা এনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰি আছে যোনে আচলতে পজিটিভ গ্ৰ'থ ৰেট দেখাই আছে ঠিক আছে চ' এতিয়া যিখিনি দেখিছোঁ আমাৰ যিখিনি এডভান্স ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰি তেওঁলোকৰ যিটো পপুলেশ্যন হয় সেইটো এইজ হৈ আহিছে বাট ইণ্ডিয়াত আচলতে বহুত ক্ষেত্ৰত ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট য়াং ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট আছে এণ্ড দেট ইজ এ প্লাছ পইণ্ট চ' আহিব লগা 25 yearsত যিটো 100 years complete কৰিব in 2047 it will be a very significant one right আমি যিহেতু নিজকে এখন ডেভেলপ নেশ্যন হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ চাইছোঁ লগতে ৰাইজ ইন ট্ৰাষ্ট লেভেল দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' আগৰ বছৰলৈকে আমি দেখিছিলোঁ যিটো ট্ৰাষ্ট লেভেল হয় ডেট ইজ 16.6% আছিলে ৱেৰেষ্ট এই বছৰ আমি দেখিছোঁ উই হেভ লেডেড আপ টু 25.7% ঠিক আছে চ' ট্ৰাষ্ট লেভেল
ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি ৰাইজ হৈছে সো ট্ৰাষ্ট বেস পলিটিক্সও হৈ আছে ট্ৰাষ্ট বেস ডিপ্লোমেসি ক'ব পাৰে আমি এইখিনি এই ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ যেটো ইণ্ডিয়া মিলিটাৰী পাৱাৰ হওক বা যিমানখিনি আমাৰ গুডউইল আমি ইমান দিনে কঢ়িয়াই আনিছো আমাৰ সফট পাৱাৰ থ্ৰুৱে হওক বা যিয়ে হওক সো সেই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বহুতখিনি আমি ভাল এটা গুডউইল আৰ্ন কৰিব পাৰিছো ঠিক আছে সো পটেনশিয়াল অফ বেলেন্সিং এণ্ড এজিউম আ গ্ৰেটাৰ ৰোল দিস ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট এই বছৰ বা যোৱা বছৰৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোলছ আমি কিছুমান লৈছো প্ৰেসিডেন্সি আমি লৈছো যেনেকৈ ধৰক G20 হওক এটা SCOৰ ক্ষেত্ৰতো হওক UNSC ক্ষেত্ৰতো হওক ৰাইট সো বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো আমি গ্ৰেটাৰ ৰোল প্লে কৰিছো আৰু এটা যেহেতু ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্ষেত্ৰতো হওক ইণ্ডিয়াই বহুতখিনি ষ্টেপ লৈছে ৰাইট গ্লোবাল সাউথ ক্ষেত্ৰতো মাতিছো আমি বহুত ক্ষেত্ৰত সো আমি দেখিছো ইণ্ডিয়াৰ যেটো এটা ফুট হোল হয় যেটো বিশ্বগুৰু হ'ব বিচাৰি আছে সেই ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি ষ্টেপ আগবঢ়া হৈছে ৰাইট সো এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম Now, based on this particular topic, at a means answer writing practice question loina hoise. That is, India's strategic autonomy and policy of non-alignment have evolved into a multi-alignment approach. Analyze what are the challenges associated with India's multi-alignment approach. So, this is a very important question. ঠিক আছে so এনেকুৱা ধৰণৰ এসেন্স থকা কিছুমান কোৱেশ্চন আপোনালোকে হয়তো পাব পাৰে মেইনছত ঠিক আছে যেহেতু ইমান বেছি ইউক্ৰেইন ৰাছিয়ান ওৱাৰ হৈ পৰিলে বহুতখিনি কথা আহি গ'ল পৰিলে ৰাইট এটা নতুন ওয়াৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ ৰিজিমৰ কথাও চলি আছে যেটো মাল্টিপোলাৰ ওয়াৰ্ল্ড হ'বগৈ বিচাৰা হৈছে সো এই ক্ষেত্ৰত হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহাৰ প্ৰবাবিলিটি অলপ আছে ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ এটো এপ্ৰোচ কৰিম আমি এটা introduction dim right যেটো concept of strategic autonomy and non-aligned in the Indian foreign policy হেখিনি আমি অতীতৰ পৰা কেনেকৈ হৈছিল আমি কিমানকে পভাৰ্টি ৰিডন আছিলো ৰাইট আমাৰ হি এক্সপাৰ্টিজ নাছিলে এখন দেশ কেনেকৈ চলাব লাগে ফৰ দ্যাট আমাৰ অ্যাসিস্ট্যান্টৰ দৰকাৰ হ'ল হেতেন ৰাইট হেল্পিং হ্যান্ডৰ দৰকাৰ হ'ল হেতেন ফ্ৰম দ্য both the blocks হেকাৰণে উইথ opt of non-aligned movement এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিলো বাট ওভাৰ দ্য ইয়াৰ্স কেনেকৈ আমাৰ ইভলভ হৈ পৰিলে ঠিক আছে মাল্টি এলাইনমেন্ট এপ্ৰোচ লোৱা হৈছে হেখিনি আমি কথা ক'ব পাৰিম ৰাইট কোড কেনেকেটা মাল্টি এলাইনমেন্ট এপ্ৰোচ লোৱা হৈছে আমি ধুনিয়াকে ইয়াত ডেসক্ৰাইব কৰা হৈছে হেখিনি কথা আপোনাক ইয়াত মেনশন কৰিব পাৰিব লগতে এডভান্টেজ অফ মাল্টি এলাইনমেন্ট কথা আমি ক'ব পাৰো ৰাইট যেটো ধৰক স্ট্ৰেটেজিক অটোনমি হৈ পৰিলে আজি যদি আমি অকল US ব্লকৰ ফালে মাতিলো হেতেন ৰাইট এটা যেহেতু ৰাছিয়াত ইমান অইলৰ প্ৰাইস কমতে আমি পাই আছো হয়তো হেখিনি লব পাৰিলো হেতেন ঠিক আছে কিন্তু যেহেতু আমি এটা মাল্টিপোলাৰ এটা ৰিজিম লৈ আছো আমি সকলোৰ গতে সম্বন্ধ ভাল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো নিউট্ৰেলিটি মেইনটেইন কৰিব চাইছো সেই ক্ষেত্ৰত আমি নিজৰ ইন্টাৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ উই আৰ এনাৰ্জি ডেফিচিয়েন্ট কান্ট্ৰি সেইকাৰণে আমি ৰাছিয়া নিচিনা দেশৰ পৰা অইল পাৰচেজ কৰিব পাইছো এট চিপাৰ ৰেটস ঠিক আছে সো এফালে যদি নহয় আমি আনফালেও লব পাৰিম ঠিক আছে ডাইভাৰ্সিফাইং পাৰ্টনাৰশিপ যেনেকৈ ধৰক মিউচুৱেল ফাণ্ডত আমি থলে কি হয় আমি যদি অকল এটাতে থৈ দিও হয়তো তাত যদি কিবা নহবলগীয়া ঘটনা হৈ যায় সেই ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি পইচা ডুবিলে বাট আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডত যদি অলপকে সবতে থৈ দিও যদি এটাটো কিবা হৈ যায় বাকিখিনি আমাক সেভ কৰি ল'ব ঠিক আছে সো হেতু এজেন্ডাত লৈ আনা হৈছে চ্যালেঞ্জেস অফ মাল্টি এলাইনমেন্ট হেখিনি আমি ক'ব লাগিব যে কি চ্যালেঞ্জেস হৈ গৈছে ৰাইট আমি ওপেনলি কন্ডেম কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে সো প্লাস কিছুমানত হয়তো আমাৰ প্ৰতি প্ৰপাগান্ডা কৰিছে যে we are not capable enough right UNSC পাবলে কাৰণ আমি ওপেনলি ৰাইটৰ কাৰণে নামাতো এইবিলাক কথা আমি ইয়াত ক'ব পাৰিম হেখত way forward আমি দিব পাৰো right যিখিনি পজিটিভ এসপেক্ট যি হক we can't deny the fact that India is rising now right so next 25 years will be a challenging one right it has a great potential তাৰপিছত এই কনক্লুজনত ধুনিয়াকে গুটেখিনি আমি ব্ৰিফকে জনাই সমাপ্ত কৰিব পাৰিম ঠিক আছে all right now moving forward our next topic is taken from the PIB Harit Sagar guidelines of 2023 and this particular topic is also very important from GS paper 3 perspective current context hoise recently the Ministry of Ports Shipping and Waterways has launched Harit Sagar the green port guidelines ঠিক আছে this is very important আমি দেখিছো যে যেহেতু Port Shipping and Waterways Minister hoise Shri Horbanand Sonowal Dangoria আৰু তেওঁ বহুত ইনিশিয়েটিভস লৈ আছে ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত আৰু যেহেতু আমি এটা ক্লাইমেট
চেঞ্জ এটা মডেল ল'ব বিচাৰি আছোঁ ৰাইট ক্লাইমেট চেঞ্জক যাতে আমি মিটিগেট কৰিব পাৰোঁ বা পঞ্চামিট ষ্ট্ৰেটেজি আছে নেট জিৰ' এমিশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভবিলাক এলাইন হৈ পৰে ঠিক আছে সো আমি যদি হাৰিত সাগৰ গাইডলাইনছৰ কথা চাওঁ টু মিনিমাইজ ৱেষ্ট থ্ৰু ৰিডিউচ ৰিইউজ ৰিপাৰ্পাছ এণ্ড ৰিচাইকেল টু এটেইন জিৰ' ৱেষ্ট ডিছচাৰ্জ ফ্ৰম দ্য port operation and promote monitoring based on environmental performance indicators ঠিক আছে সো আপোনালোকে যদি অলপমান অবজাৰ্ভ কৰিছে আপোনালোকে চাব এই যেটো বস্তুটো হেটো এটা সার্কুলার ইকোনমি ফালে লৈ গৈছে ৰাইট য'ত এটা প্ৰডাক্টৰ ওয়েস্ট প্ৰডাক্ট হৈ পৰে আন এটা প্ৰডাক্টৰ ৰ মেটেৰিয়েল ৰাইট সো ইয়াৰ পৰা কি হয় আমি ওয়েস্ট বিলাক বহুত কমাব পাৰিম So these guidelines provide a framework for major ports for drawing out a comprehensive action plan for achieving targeted outcomes in terms of quantified reduction in carbon emission to achieve sustainable development goals. So yes, sustainable development goals is also very significant one. So I mean, sustainable development goals achieve korato, it is one of such guidelines. That is Harit Sagar guidelines. ठीक है? It lays emphasis on the use of clean and green energy ঠিক আছে এই clean বা green energy ওপৰত বেছি ফোকাস কৰিব যেনে ধৰক green hydrogen হওক green ammonia green methanol আৰু ethanol methanol plant আমি নিউজত ডিসকাস কৰিছিলো নাম ৰূপত এস্টাবলিশ কৰা হৈছে ৰাইট তাৰপা কিমান মেট্ৰিক টন প্ৰডিউস কৰা হ'ব সো দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট এই গুটেখিনি দ্বাৰা আসলতে এই Harit Sagar guidelines integrate kora hoise. And this also covers aspect of national green hydrogen mission pertaining to ports development of green hydrogen facilities, LNG, offshore wind energy, etc. and provides provision for adopting global green reporting initiative standard. ঠিক আছে? আৰু অকন more competitive in nature কৰিবলে হলে কিছুমান awards লৈ আনা হৈছে যেনে ধৰক সাগৰ শ্ৰেষ্ঠ সন্মান সো যিখিনি ports বা shipping বা waterways তেওঁলোকে ভাল পারফর্ম কৰি আছে রাইট সো তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ সন্মান দিয়া হ'ব সাগৰ শ্ৰেষ্ঠ সন্মান যাতে তেওঁলোক আৰু বেছি বেলেগ পোৰ্টছ বিলাক আৰু বেছি এনাৰ্জাইজড হৈ যায় আৰু বেছি কম্পিটিটিভ ইন নেচাৰ হৈ যায় ফৰ দ্য বেষ্ট পারফরমেন্স ঠিক আছে যাতে তেওঁলোক আৰু ভালকে থ্ৰাইভ কৰিব পাৰে আৰু ভালকে ওয়াৰ্ক কৰিব পাৰে টুৱাৰ্ডছ গ্ৰীন এনাৰ্জি ঠিক আছে অলৰাইট ইট ইজ সিগনিফিকেন্স কি হৈ পৰিব সবজি হেতু পোৰ্টছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট hubs for economic activities ঠিক আছে সো ধৰক এখন আমাৰ কান্ট্ৰি হয় সো এই যিখিনি শোৰ ইত্যাদি আছে সো এফালে আসলে পোৰ্টছ ব্লক থাকে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি গোটেই বিশ্বজুৰিক আমি শিপিং কৰো ঠিক আছে ইয়াৰ থ্ৰুৱে আমি বস্তু ব্লক এখন কান্ট্ৰি পাই এখন কান্ট্ৰিত বস্তু ব্লক এক্সপোৰ্ট কৰো ইম্পোৰ্ট কৰো সো এই ব্লকৰ আসলে ইট ইজ এ হাব অফ ইকোনমিক এক্টিভিটিজ ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত যেহেতু ইমান বেছি হাব হয় বহুত বেছি আমি দেখিছো ওয়েস্ট এটা দেখা পোৱা গৈছে ৰাইট লগতে বহুতখিনি এয়াৰ ওয়াটাৰ পলিউশন হয় বহুতখিনি তাত ডিসরাপ্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে so to mitigate such things a green initiatives help mitigate this impact by reducing pollution ঠিক আছে এটো হাৰিত সাগৰে এটা কি কৰিব যেহেতু আমি ক্লিন এনাৰ্জি লম right so এই ক্ষেত্ৰত pollution reduce কৰাত সহায় কৰিব conserving the resources and promoting sustainable practices ঠিক আছে আৰু as sustainability becomes a growing concern for business and consumers globally Indian ports are demonstrating their commitment to environmental responsibility it is যেটো আমি কৈ আছো net zero by 2070 তেতিয়াও এখিনি align হৈ পৰিব right তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়তো সুধিব পাৰে যে net zero by 2070 achieve কৰিবলৈ ইণ্ডিয়া কি ডেভেলপমেন্টস আনিছে এটা আমি হে গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন মিশনৰ কথা ক'ব পাৰো right তাসো বায়োফুয়েল পলিসি কথা ক'ব পাৰো কেনেকৈ আমি সোলাৰ পাৱাৰ লব বিচাৰি আছো right লগতে আমি তেতিয়া হাৰিত সাগৰ গাইডলাইনছৰ কথাও ক'ব পাৰিম ঠিক আছে alright so with this আজি আমাৰ সেশনটো ইমানতে সমাপ্ত হ'ল thank you for watching this video আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কাইন্ডলি আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব till then bye bye